सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो टीवी पंजाब। मैं हाँ जसवीर ते खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला एक नज़र पाउने आ हैडलाइनस ते। हरदीप सिंह निज्जर दे कतल च इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम ने कीता ऐलान। तीजे शक्की नूं जांदियां वेख्या सी सिल्वर रंग दी कैमरी च। रिहायशी संकट लगातार बन रहा कनेडा लई एक खतरे दी घंटी। CREA दे नवे अंकड़िਆਂ अनुसार घरां दी औसत कीमत हुई $6,68,754, जो कि पिछले साल के मुकाबले 6.3% वध। चीन सरकार ने कैनेडा नूं टूर ग्रुपां लई मंजूरशुदा अंतरराष्ट्रीय यात्रा स्थानां दी सूची चों कीता बाहर। कैनेडा के विदेश विभाग ने अजे इस मामले ते नहीं दिता जवाब। यॉर्क रीजन च गड्डियां चोरी करने वालियां दे गिरोह दा पर्दाफाश। पुलिस ने $3 मिलियन दीयां चोरी कीतियां गड्डियां कीतियां बरामद। सिख आगू हरदीप सिंह निज्जर दे होए कतल च इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऐलान किया है कि तीजे शक्की नूं सिल्वर रंग दी 2008 मॉडल दी टोयोटा कैमरी च जांदियां वेख्या गया। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 128 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 72 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਕੈਮਰੀ ਦੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਫੋਟੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 'ਚ ਸਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ 'ਚ ਤੀਜਾ ਸ਼ੱਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। बुधवार ਨੂੰ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस च इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऐलान किया कि तीजे शक्की नूं सिल्वर रंग की 2008 मॉडल की टोयोटा कैमरी च जांदियां वेख्या गया। ये गड्डी दो होरनां शक्कियां दा 121 स्ट्रीट ते इंतज़ार कर रही सी। ਜਾਂਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਰ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੋ ਮਸ਼ਕੂਕਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਤਗੜੇ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਢਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀ ਨਾਲ पैदल ही उत्थों जांदियां वेख्या गया। वो दोवें कूगर क्रीक पार्क विचों दक्षिण वाल चले गए। IHIT ने बुधवार नूं आख्या कि दोवें शक्की पहलां तो ही 121 स्ट्रीट ते 68 एवन्यू ते उडीक रही कैमरी च तीजे शक्की नूं मिले, जिहड़ा पहलां तो ही उन्हां दा इंतज़ार कर रहा सी। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 128 स्ट्रीट ते 72 एवन्यू ਦੇ इंटरसैक्शन तो जांदी हुई कैमरी ਦੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ फोटो भी जारी की गई है। IHIT ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਟਿਮੋਥੀ ਪਾਇਰੋਟੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਹਾਲੈਂਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, क्योंकि पब्लिक हैल्थ एजेंसी ऑफ कैनेडा वालों जारी किए गए डाटा अनुसार एक बार फिर कोविड-19 के मामलों च वाधा वेखण नूं मिल रहा है। हॉलैंड ने यह भी आख्या कि कोविड-19 के नवे वेरीएंट EG5 के उभरन नाल साल के अखीर च सानू सारिआं नूं वधेरे एहतियात तो काम लैना पवेगा। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड उत्ते पत्रकारां नाल गलबात करदिआं हॉलैंड ने आख्या कि EG5 ਦੇ ओमिक्रॉन ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਮਗਰੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੂਚਕਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਹਾਲੈਂਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। हॉलैंड ने यह भी आख्या कि कोविड-19 के नवे वेरीएंट EG5 के उभरन नाल साल के अखीर च सानू सारिआं नूं वधेरे एहतियात तो काम लैना होवेगा। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड उत्ते पत्रकारां नाल गलबात करदिआं हॉलैंड ने आख्या कि EG5 ਅਤੇ ओमिक्रॉन के होरनां वेरीएंट्स का रोज़ाना मुलांकन किया जाता है तो हालात उत्ते
ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਸਟ ਅਜੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਦੀ ਦਰ 8.6% ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ PCR ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਕਸਲੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਦੀ ਰੁੱਤ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ XBB ਸਬ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 99% ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਰ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਹੈਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਜਨਸੰਖਿਆ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧੇਰੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਰ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ, ਵਪਾਰਕ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰਕ ਸਾਰੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਹੈਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਜਨਸੰਖਿਆ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧੇਰੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ TD ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲਿਬਰਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬੀਟਾ ਕੈਰੇਨਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿ ਲਿਖਤ TD ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲ ਆਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ 2025 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਲ 2015 ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਾਲ 2022 ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 6,07,782 ਗੈਰ ਸਥਾਈ ਵਾਸੀ ਅਤੇ 4,37,180 ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 'ਚ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ $6,68,754 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ
ਘਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6.3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖਾਮੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਿਕਰੀ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ 41,186 ਘਰ ਵੇਚੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 8.7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਚ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੀ, ਪਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਭਖਵੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ GTA ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਨਿਗਾਰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। CREA ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਾਸਿਓਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਘਟਣ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਟੂਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਤਰਕ ਬਾਰੇ ਓਟਾਵਾ ਸਥਿਤ ਚੀਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਖੌਤੀ ਚੀਨੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਟੂਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਟੂਰ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ 78 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਤਰਕ ਬਾਰੇ CBC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਓਟਾਵਾ ਸਥਿਤ ਚੀਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਖੌਤੀ ਚੀਨੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 2020 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ 2019 'ਚ $255 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 20% ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 60% ਹਿੱਸਾ ਗਰੁੱਪ ਟੂਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2010 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਚੀਨ ਦੀ ADS ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਪਰੂਵਡ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 50,000 ਸੈਲਾਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਚੀਨੀ ਸੈਲਾਨੀ ਔਸਤਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ 2018 'ਚ ਵਾਬੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਗ ਵੌਨਜ਼ੂ ਦੀ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ 2 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੀਨ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਫਿੱਕ ਪੈਂਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਓਸ਼ਾਵਾ ਦੇ ਬੱਸ ਡਿਪੂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਾਇਰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੜਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹਾਈਵੇ 401 ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ
फेयरवेल स्ट्रीट उत्ते स्थित इस दरहाम रीजन ट्रांजिट बस फैसिलिटी च लगी इंडस्ट्रीयल अग तो बाद एमरजेंसी अमले नूं सद्दिया गया। फायर अमला खबर लिखे जाण तक अग उत्ते काबू पाउण दी कोशिश कर रहा सी। एक मंजिला इमारत नूं भावें काफ़ी नुकसान पहुंचा पर किसी दे जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। मौके ते मौजूद वर्करस ने दस्सिया कि 2 दर्जन के नेड़े तेड़े ट्रांजिट बसां नूं जां तां काफ़ी नुकसान पहुंचा है जां फिर वो बुरी तरह नाल तबाह हो गई ने। बाद च दिन वेले ओशवा फायर सर्विसिज दी चीफ स्टीफन बार्कवेल ने आख्या कि वह अजे इस गल की पुष्टि नहीं कर सकते कि किन्नियां बसां नूं नुकसान पहुंचा है। बार्कवेल ने दस्सिया कि इमारत की छत तां पूरी तरह नाल ढह गई है ते 3 बस बेज नूं भी नुकसान पहुंचा है। वर्करस ने दस्सिया कि उन्होंने अग फैलण तो पहला जोरदार धमाका भी सुनाई दिता। अग लगण के कारणों का पता नहीं लग सकिया। ओंटारियो फायर मार्शल के ऑफिस वालों मामले की जांच की जा रही है। इस अग कारण कई बसां के रूट भी रद्द करने पे। यॉर्क रीजन च गड्डियां चोरी करने वालियां दे गिरोह का पर्दाफाश करके पुलिस ने $3 मिलियन दीयां चोरी कीतियां गड्डियां बरामद करन दे नाल 80 चार्जस भी लाए ने। इस संबंधी जांच मई च शुरू की गई। एक न्यूज़ रिलीज़ च पुलिस अधिकारियों ने आख्या कि इस दौरान 3 शक्कियां की शिनाख्त की गई है ते 8 सर्च वारंट कढवाए गए ने। इस जांच दौरान चोरी दीयां 31 गड्डियां जिन्हां दा मुल $2.8 मिलियन सी बरामद कीतियां गईयां। इस दे नाल ही जांचकारां वल्लों $30,000 की नगदी, पुलिस स्कैनर डिवाइसिस, कीयर रीप्रोग्रामर्स ते 100 तो वध मास्टर कीज़ भी बरामद कीतियां गईयां। 3 शक्कियां की पछाण रिचमंड हिल रहण वाले 24 साला रणवीर साफी, 23 साला कुलजीत सिंह सीविया ते ब्रैम्पटन वासी 21 साला जसमन पन्नू वजों हुई है। इन्हां तिन्नां नूं 83 तो वध चार्जिस का सामना करना पै रहा है। कैनेडियन फौज ने देश के उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों च भयानक जंगली अग के दौरान सैकड़े लोगों नूं सुरक्षा लई एयरलिफ्ट किया है। ये मीडिया दे विच रिपोर्ट दी गई है। कैनेडा इस समय रिकॉर्ड के सब तो भयानक जंगली अग का सीजन देख रहा है। मंगलवार तक देश भर च लगभग 1100 सरगर्म अग्गां सन। हुण तक कुल 13.2 मिलियन हैक्टेयर जमीन सड़ चुकी है, लगभग ग्रीस का आकार। भयानक जंगली अग के नतीजे वजों कैनेडियन सरकार ने अग नाल लड़न अते निकासी का तालमेल करन लई उत्तर पश्चिमी प्रदेशों च अपनी फौज भी तैनात की है। सोमवार की रात नूं येलो नाइफ खेतरी राजधानी ने जंगली अग के आगती खतरे के कारण स्थानक एमरजेंसी की घोषणा की। घोषणा शहर नूं जवाब देण लई अते निवासियों नूं एक पल के नोटिस से छड्डण लई तैयार करन लई पहल तो ही प्रभावी कदम चुकण की आग्या दिंदी है। उत्तर पश्चिमी प्रदेशों ने इस जुलाई च रिकॉर्ड से अपना सब तो गर्म तापमान वेख्या। फोर्ट गुड होप के भाईचारे च 37.4 डिग्री सैल्सीयस तक पहुँच गया। ब्रिटिश कोलंबिया च भी जंगल की अग बल रही है, जिथे रिकॉर्ड उच्च तापमान कारण इस हफ्ते कई गर्मी दीयां चेतावनियां लागू कीतियां गईयां। टोरंटो के क्रिस्टी पिट्स दंगे की 90वीं वर्षगांठ है। एक सॉफ्टबॉल गेम तो बाहर टोरंटो के एक पार्क च शुरू हुई इस हिंसा नूं कुछ इतिहासकार टोरंटो के इतिहास च नस्ल ਜਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। 16 ਅਗਸਤ 1933 ਨੂੰ ਇਹ ਦੰਗਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਗੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਵਾਲਾ ਬੈਨਰ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਹੂਦੀ ਟੀਨੇਜਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਸਤਿਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਸਵਾਸਤਿਕ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 6 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਇਟਲੀ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਾਜ਼ੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯਹੂਦੀ ਪੱਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ 1987 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦ ਰਾਈਟ ਐਟ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਪਿਟਸ ਦੇ ਸਹਿ ਲੇਖਕ ਸਿਰਲ ਲੇਵਿਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਮ ਰੋਜ਼ਨੇਥਲ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦੀ 1933 ਚ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਪਿਟਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਸੈਮ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀਵਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਉਸ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ 'ਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਬੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਤੀਜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਸਿਲਵਰ ਰੰਗ ਦੀ ਕੈਮਰੀ 'ਚ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ। CREA ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਹੋਈ $6,68,754, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6.3% ਵੱਧ। ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਟੂਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ। ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼। ਪੁਲਿਸ ਨੇ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਰਾਮਦ।